كثيرا. معزز سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت، تقریباً کئی جماعت سے آپ حضرات نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سماعت فرما رہے ہیں. آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے متعلق میں نے بات کو شروع کی. اسی سلسلے کی بہت ساری باتیں مجھے اور آپ کو سننے اور سنانے کا موقع ملا. گزشتہ جمعہ میں نے میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے متعلق مختصر طور پر عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالی میرے اور آپ کے آقا کو کتنا چاہتے ہیں، کتنا پیار کرتے ہیں، کتنی محبت کرتے ہیں، اور آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ، آپ کا درجہ کتنا اونچا ہے. عزیزان گرامی، اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے پیغمبر، اگر آپ دنیا میں آنا مقصد اور مقصود نہ ہوتا تو میں دنیا کی کسی چیز کو نہ بناتا اور نہ پیدا کرتا. کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پیغمبر کو دنیا میں بھیجنا چاہتے تھے، اس لیے دنیا کی ہر چیز کو پیدا کیا. حضرات مفسرین اور محدثین اور سیرت نگار حضرات بڑے ہی اچھے انداز سے اس بات کی وضاحت فرماتے ہیں کہ کائنات میں جو بھی چیزیں خوبصورت اور حسین ملیں گی، اللہ تبارک و تعالی نے جو آسمان کو چاند اور تاروں اور ستاروں سے سجایا ہے، زمین کو باغات سے جو سجایا ہے، خلا کو ٹھنڈی ہواؤں سے جو سجایا ہے، رات کو اندھیری جو دیا، دن کو اجالا جو دیا، یہ تمام خوبصورتی اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبر کے لیے پیدا کیے ہیں. تو میرے حال عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا، اور سب سے آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا. ویسے تو آپ حضرات سنے بھی ہوں گے اور جانتے بھی ہیں کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم تک 1,80,000 یا 1,24,000 حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم دنیا کے اندر تشریف لائے. ہر پیغمبر کا مقام، ہر پیغمبر کا مرتبہ اپنی جگہ پر بالکل بجا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی ایک نبی کی محبت میں دوسرے نبی کی عزت میں فرق پیدا نہ کرو اور تنقیص نہ کرو. یہی قرآن مجید بھی فرماتا ہے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ہم نے رسولوں میں سے بعض رسولوں کو بعض رسولوں کے مقابلے میں فضیلت عطا فرمائی ہے. کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تشریف لاتے ہیں. ایک بات میں آپ حضرات کے ذہن میں یہ بٹھانا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو مذہب ہے، ہماری جو شریعت ہے، ہمارا جو اصول ہے، ہمارا جو قانون ہے، وہ پورے حضرات انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیم کو جاننا، پہچاننا اور ماننے کا مذہب ہے. اگر کوئی آدمی عیسائیوں سے مقابلہ کرنے کے لیے کوئی مسلمان اتر جائے اور عیسائیوں سے یہ کہے کہ کیا تم محمد کو مانتے ہو، اور عیسائی کہے گا کہ ہم محمد کو نہیں مانتے، تو مسلمان کو اس بات کی اجازت نہیں ہوتی کہ عیسائی سے مقابلہ کرنے کے لیے وہ کہے کہ تو ہمارے پیغمبر کو نہیں مانتا، ہم تمہارے پیغمبر کو نہیں مانیں گے. خدا نہ خواستہ اگر کسی مسلمان کے زبان سے یہ جملہ نکل گیا تو آپ حضرات علماء کرام سے پوچھ سکتے ہیں کہ ایک سیکنڈ بھی نہیں لگے گا، اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو غارت کر کے رکھ دیتے ہیں. یہودیوں سے اگر کوئی آدمی مقابلہ کرے کہ تو ہمارے پیغمبر محمد رسول اللہ کو نہیں مانتا اور ہم تمہارے پیغمبر موسیٰ کو نہیں مانیں گے،
یہودیوں کی جو جماعت ہوتی ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پیغمبر ماننے کی جماعت، عیسائی مذہب کا نام ہی اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پیغمبر بھی مانتے ہیں، اللہ کا بیٹا بھی مانتے ہیں، اور بہت ساری باتیں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ وہ عیسیٰ کو مانتے ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ مقابلے میں اتر کر اگر کوئی مسلمان یہ کہہ دے تم محمد کو نہیں مانتے اور ہم تمہارے عیسیٰ کو نہیں مانیں گے، تو خدا کی قسم کسی مسلمان کا ایمان باقی نہیں رہے گا۔ ہمارا مذہب یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جتنے انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیم کو دنیا کے اندر بھیجا، ہر نبی کو ماننا ہمارا مذہب ہے۔ اسی لیے جب بچے مکتب کے اندر جاتے ہیں، مدرسے کے اندر جاتے ہیں، پہلے بنیادی 5 کلموں کو پڑھانے کے بعد ایمان مجمل اور ایمان مفصل کو بچوں کے اندر بٹھا دیتے ہیں، چاہے بچہ سمجھے یا نہ سمجھے، اس لیے کہ یہ بچہ کہیں بڑا ہو کر اس کے عقیدے کے اندر فرق نہ آئے، اس کے سمجھ کے اندر فرق نہ آئے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایمان مفصل کہتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، کہ ایمان لایا میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر، اللہ کے تمام ملائکہ پر، اللہ کے تمام کتابوں پر، اللہ کے تمام رسولوں پر، کہ یہاں تک کہ حضرت آدم کو بھی ماننا ہمارا فرض، حضرت ابراہیم کو بھی ماننا ہمارا فرض، حضرت نوح علیہ السلام کو بھی ماننا ہمارا فرض، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بھی تسلیم کرنا اور ماننا ہمارا فرض۔ لیکن ہماری جو شریعت ہے وہ آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے۔ ہم اگر اتباع کریں گے موسیٰ کے قانون پر نہیں، حضرت عیسیٰ کے قانون پر نہیں، بلکہ ہم اگر عمل کرنا ہے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر مجھے اور آپ کو عمل کرنا ہے۔ یہاں تک کہ پیغمبر نے فرمایا میرا امتی اگر میری باتوں کو تسلیم کرتا ہے، مانتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں۔ اگر میرے زمانے میں پیغمبر جو مجھ سے پہلے دنیا کے اندر تشریف لائے اگر وہ میری امت میں آ گئے تو ان پیغمبروں کو بھی میری ہی شریعت پر عمل کرنا ہوگا۔ تو آپ حضرات کو یہ تمام باتیں بتانے کا مقصد یہی ہے کہ کوئی آدمی یہ نہ سمجھائے کہ ہمارے پیغمبر سب سے اعلیٰ ہے اور دوسرے پیغمبروں کی کوئی حیثیت نہیں، دوسرے پیغمبروں کا کوئی مقام نہیں، دوسرے پیغمبروں کا کوئی مرتبہ نہیں۔ ایسا اگر خیال ذہنوں کے اندر آتا ہے تو واسطہ خدا کا ہے کہ اپنے ذہنوں کو صاف کر لے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہودیوں کے خلاف بات کر رہے ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے شان مبارک میں بے انتہا غلو کر رہے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اتنا غلو کرنا مناسب نہیں ہے، جو میری شان ہے وہ شان بیان کرو، لیکن تمہارے غلو سے موسیٰ اور موسیٰ کے امتیوں کی تنقیص معلوم ہو رہی ہے۔ اس لیے کسی پیغمبر کے خلاف کوئی زبان سے نہ اشارے سے نہ خیال سے کوئی جملہ نہ نکالو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بعض رسولوں کے مقابلے میں الگ مرتبہ دیا۔ یہ بات فرماتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی فضیلت بیان کرتے ہیں۔ حشر کا میدان ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کو اٹھائیں گے اور سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹیں گے۔ سب سے پہلے میں اٹھوں گا حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام کے سور کے بعد، اور جب میں عرش کی طرف جاؤں گا تو میری نگاہ عرش کے نیچے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر پڑے گی۔ مجھے معلوم نہیں کہ مجھ سے پہلے کیا حضرت موسیٰ کو ہوش آیا یا حضرت موسیٰ بے ہوش ہی نہیں ہوئے، یہ مجھے پتا نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بتاتے ہیں، یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایک پیغمبر کی محبت میں دوسرے پیغمبر کی تنقیص کرنا یا انسلٹ کرنا یا دوسرے پیغمبر کی عزت میں داغ لگانا، یہ کسی طریقے سے کسی مسلمان کو اجازت نہیں ہے۔ ہاں ہم ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، چاہتے ہیں اپنی جگہ پر۔ یہ اتنی اچھی بات ہے کہ ہمارے پیغمبر سے اگر ہم محبت نہیں کریں گے تو پھر بتائیے کہ کون محبت کرے گا؟ ہمارا محبت کرنا پیغمبر سے کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ ایک بچہ اگر ماں سے محبت کرتا ہے تو دنیا یہ نہیں کہتی کہ یہ دیکھو بیٹا ماں سے محبت کرتا ہے، گھٹنے ٹیک کر اسے اپنے ماں سے محبت کرنا پڑے گا، اپنے باپ سے محبت کرنا پڑے گا۔ ایک بیوی اگر اپنے شوہر سے محبت کرتی ہے تو کوئی تعجب کی بات نہیں، ایک شوہر اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ رشتے ہی ایسے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فطرت میں محبت کو رکھتے ہیں، اور اس محبت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب اور اجر عطا فرماتے ہیں۔ کوئی یہ فخر نہیں کر سکتا کہ میں میری بیوی سے بڑی محبت کرتا ہوں، کوئی یہ فخر کر نہیں سکتی
کہ میں میرے شوہر سے بڑی محبت کرتا ہوں. کوئی بچہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں میرے ماں باپ سے محبت کرتا ہوں. کوئی ماں باپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں میرے بچوں سے محبت کرتا ہوں, کیونکہ محبت کرنا ہی ہے. جب بچہ اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہے تو تعجب کی بات نہیں. ایک بیوی اپنے شوہر سے محبت کرتی ہے تو تعجب کی بات نہیں. ایک شوہر اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے تو تعجب کی بات نہیں. میرے دوستوں, میں بھی یہی کہتا ہوں کہ اگر ایک محمد کا غلام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کرتا ہے, کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم عقل سے دیکھو گے تو محبت پیدا ہو جائے گی, مسائل کو سامنے رکھ کر دیکھو گے تو محبت پیدا ہو جائے گی, میرے راستے کو سامنے رکھ کر دیکھو گے تو محبت پیدا ہو جائے گی. اگر تم حسن کی وجہ سے کسی سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر میرا حسن دیکھ لو. اگر مال کی وجہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر میری سخاوت کو دیکھ لو. اگر اخلاق کی وجہ سے تم کسی سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر میرے اخلاق کو دیکھ لو. اگر تم حکومت کی وجہ سے کسی سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر میری سے زیادہ اچھی اور بہترین حکومت کرنے والا دنیا کے اندر نہ مجھ سے پہلے پیدا ہوا نہ میرے بعد کوئی پیدا ہوگا. تو ہر اعتبار سے, ہر زاویے سے, ہر لائن سے مجھے اور آپ کو, میری نسل اور فصل کو, آپ کی نسل اور فصل کو اگر محبت کرنا ہے تو خدا کی عزت و جلالت کی قسم سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے. آپ سے محبت کیے بغیر ایک مسلمان کو کوئی نہ راستہ ملے گا, نہ کوئی چارہ ہے, نہ اس کے لیے کوئی اور کوئی چیز ہے. اس لیے میرے دوست آج بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اگر ہم لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں کوئی تعجب کی بات نہیں. اس لیے کہ آقا کی ذات ہی ایک ایسی ذات ہے کہ جن کی زندگی کے ایک ایک لمحے کو اگر اٹھا کر دیکھیں گے اس سے ہزاروں مسئلے پیدا ہوتے ہیں, اور اس مسئلے کو سامنے رکھ کر غور و فکر کریں گے تو 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزرا, لیکن اس بات کو تصور کرنے سے ہمارے جسم کے ریشے ریشے سے محبت پیدا ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لاتے ہیں. ذرا دیکھیے آپ, اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے حضرت آدم کو دنیا کے اندر بھیجا اول البشر بنا کر, سب سے پہلے انسان. اسی لیے ہماری دہقانی زبان میں, موٹی زبان میں بابا آدم کہتے ہیں. آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے پہلے انسان جو دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا. اس آدم علیہ السلام کی خواہش کیا کہ حضرت آدم کی بھی خواہش یہی تھی کہ میں اپنے وقت کا پہلا انسان ہونے کے بجائے, اپنے وقت کا پیغمبر اور رسول ہونے کے بجائے, اگر آخری پیغمبر کا میں غلام ہوتا. آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے آسمان سے زمین میں اتار دیا. ایک غلطی کی وجہ سے موت کا وقت قریب, حضرت آدم علیہ السلام کا بازو بیٹھ کر بہت سارے بیٹے رو رہے ہیں. روایت میں آتا ہے کہ 40 بیٹے بیٹھے ہوئے تھے موت کے قریب حضرت آدم علیہ السلام کے. موت کے قریب انسان کے کچھ حالات نمایاں ہو جاتے ہیں, پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مرنے والا ہے. ہمارے آج کا زمانے کا حال کیسا کہ مرنے کی اگر حالت آتی ہے لے کر دوڑتے ہیں ڈاکٹر کے پاس, ادھر کوئی بھاگتا ہے ادھر کوئی بھاگتا ہے, جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی پہ سکرات آ جائے, نزا کا عالم طاری ہو جائے تو اس کے سرانے بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھا کرو. اور سورہ یاسین کے اندر 7 مرتبہ مبین آتا ہے. ایک ایک مبین پر جب پہنچو گے تو اس آدمی پر, مرنے والے پر, موت کے قریب رہنے والے پر پھونکا کرو, اس لیے کہ اس کی سکرات کی سختی کم ہو جائے گی. کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سکرات کا عالم اور سختی کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زندہ بکرے کو جیسے چھیل کر ڈالا جائے تو زندہ بکرا جیسے تڑپتا ہے اس سے 100 درجے زیادہ سکرات کا آدمی تڑپتا اور سڑتا ہے. اتنی سختی اور اتنا درد پیدا ہوتا ہے. ایسے وقت پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرنے والے کے سرانے قریب بیٹھ کر سورہ یاسین کو پڑھا کرو. اور سورہ یاسین کے اندر 7 جگہوں پر مبین آتا ہے, ایک ایک جگہ پر پہنچو گے تو مرنے والے پر پھونکتے جاؤ اور خدا کی ذات سے امید رکھو کہ سورہ یاسین سے یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شفا عطا فرمائیں گے یا نہیں تو اسے موت عطا فرمائیں گے. بہرحال اگر شفا ہو جائے تب بھی وہ مصیبت سے پار, اگر موت آ جائے تو تب بھی وہ مصیبت سے پار. اسی لیے بعض لوگوں نے موت کو سب سے بہترین تحفہ قرار دیا. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موت اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہترین چیز ہے. کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ موت کیسے تحفہ ہو سکتا ہے؟ موت تو بیوی کو شوہر سے, ماں باپ کو بچوں سے, بچوں کو ماں باپ سے بچھڑا دیتی ہے, خاندان اور پریوار سے الگ کر دیتی ہے.
موت دنیا سے دور کر کے قبرستان کے حوالے کر دیتی ہے. موت کے ایسے ایسے فساد ہیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا مانتا ہوں میں کہ موت بیوی اور شوہر کے درمیان جدائیگی ڈالتی ہے, موت ماں باپ اور بچوں کے درمیان جدائیگی ڈالتی ہے, موت اولاد اور رشتہ داروں کے درمیان جدائیگی ڈالتی ہے, لیکن موت تو ایک ایسی چیز ہے کہ دنیا سے رشتہ کٹتا ہے تو خدا سے رشتہ جڑتا ہے. موت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملا کر رکھ دیتی ہے, موت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بالکل قریب ایک بندہ پہنچ جاتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے, اسی لیے ایسے وقت پر تم سورہ یاسین کو پڑھا کرو. یا تو اسے صحت نصیب ہے تو اچھا ہو جائے گا, اگر صحت نہیں مقدر میں موت ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ 7ویں مبین پر نہیں پہنچو گے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بہتر فیصلہ فرما دیں گے. تو آج بھی اگر کسی کے زندگی کے اندر گھروں کے اندر یہ حال آ جائے تو فوراً اس کے سرانے بیٹھ کر یا بازو بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرو اور سورہ یاسین پڑھا کرو, تلقین کیا کرو. تلقین کہتے ہیں کہ اس کے بازو بیٹھ کر زور زور سے کلمہ تشہد پڑھنا, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اس لیے کہ سب سے بہترین زندگی اس مسلمان کی ہے جو مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے. آقا نے فرمایا قیامت کے قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ پوری زندگی اسلام پر گزرے گی لیکن موت کفر پہ ہو جائے گی. ایسے لوگوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کریں گے کہ پوری زندگی کفر پہ ہوگی لیکن مرتے وقت اللہ تعالیٰ کلمہ طیبہ نصیب فرمائیں گے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا کرنا چاہیے کہ مولا مرتے وقت کلمہ نصیب فرما, ایمان کی موت عطا فرما. دولت کو بعد میں مانگو, بیوی کو بعد میں مانگو, بچوں کو بعد میں مانگو, عزت جاہ جلال کو بعد میں مانگو, لیکن سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں خاتمہ بالخیر کی دعا مانگو کہ مولا مرتے وقت کلمہ نصیب فرما. ورنہ آپ لوگوں کے سامنے تاریخ کے بہت سارے واقعات پڑے بگڑے ہیں کہ ایسے اللہ والے بھی گزرے ہیں کہ جن کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہزاروں کو ہدایت دیا ہے لیکن مرتے وقت کفر کی موت مرے ہیں. اس لیے جب وہ لوگ جن لوگوں نے اپنی زندگی کو نمازوں سے, تلاوت سے, ذکر اذکار سے, عبادتوں سے سنوارا, اللہ کی مشیت نہیں تھی تو کفر کے گھاٹ اتر گئے, تو ہمارا تمہارا کیا حساب, ہمارے اور آپ کے عمل کا کیا حساب. اسی لیے دوستو دعا میں سب سے پہلے یہ دعا مانگو کہ مولا خاتمہ بالخیر فرما. میرے استاد محترم تشریف لائے ہیں, آج صبح اور فجر کی نماز سے پہلے ایک بہت بڑا علاج بتایا. حضرت نے فرمایا کہ جب گھر کے اندر سنت نماز فجر کی پڑھ کے نکلے, راستے میں حضرت نے یہ نصیحت فرمائی اور حکم فرمایا کہ جہاں کہیں بھی جاؤ تو تقریر کے موقع پر ان باتوں کو پہلے پیش کر دو کہ عمل چھوٹا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فائدہ بہت بڑا دے رہے ہیں. مرتے وقت اگر کلمہ طیبہ نصیب ہونا ہے تو کرنا کیا, مرتے وقت ایمان کی موت اگر حاصل ہونا ہے تو کرنا کیا. یہ ایمان کسی کی فیکٹری میں ملنے والی چیز نہیں, کسی کے دکان میں ملنے والی چیز نہیں, کسی کی پراپرٹی سے ملنے والی چیز نہیں. یہاں تک کہ باپ ولی ہوگا بچہ کفر کی موت مر جائے گا, باپ کافر ہوگا بچے کو ایمان کی موت نصیب ہو جائے گی. آخر یہ ایمان کی موت اگر مرنا ہے تو کرنا کیا. تو حضرت نے فرمایا فجر کی نماز میرے استاد محترم گھر میں ادا کیے. حالانکہ نماز پڑھنا کہاں افضل, مسجد میں پڑھنا افضل. مسجد بناتے ہیں اس لیے کہ اللہ کی عبادت کی جائے, مل جل کر عبادت کی جائے, اللہ کے گھر کو سجدوں سے آباد کیا جائے. کوئی آدمی اگر فرض نماز کو بلا کسی شرعی عذر کے اپنے گھر کے اندر پڑھتا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری خواہش یہ ہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے اس کے گھر کو آگ لگا دوں. گھر کے اندر پڑھے تو, اگر پڑھے نہیں رہے تو پڑھے تو اللہ کے رسول کی خواہش یہ ہے کہ میں اس گھر کے اندر آگ لگا دوں کہ فرض نماز مل جل کر پڑھنے کے بجائے اپنے گھروں پہ پڑھ کر قوم سے, ملت سے, برادری سے, محلے سے جدا ہو رہا ہے. مل کر نماز پڑھو, سینے سے سینہ ملاؤ, بازو سے بازو کھڑو, کھانے سے کھانا ملاؤ. اتحاد کی اتنی بہترین شکل دنیا کے کسی مذہب کے اندر آپ کو نہیں ملے گی. مندر کو پوجا کرنے والے جاتے ہیں پوجا کرنے کے لیے, کسی مندر میں بچہ بتاؤ کہ کہیں صف ہے,
चर्च के अंदर मोमबत्ती सिलगाकर अपने अपने खुदाओं की परस्तिश करते हैं। कहीं सफ है, गुरुद्वार और गिरजाघर जाते हैं, कहीं सफ है। लेकिन हमारा मजहब, हमारी शरीयत यह है कि यहां नमाज को आएगा तो बाकायदा सफ में खड़ेगा, सीधा करेगा। हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत को अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारी नेमतें अता फरमाई है और फरिश्तों की इबादत का तरीका और तर्ज भी दिया है। उसमें से एक तरीका यह है कि आसमान में फरिश्ते खुदा की इबादत सब बनाकर करते हैं तो जमीन में मेरी उम्मत भी खुदा की इबादत सब बनाकर करती है। इसीलिए आपने सुना होगा कि सफों को सीधा रखो, टेढ़े न रखो, कोई आगे कोई पीछे न जाओ, इसलिए कि इससे इख्तिलाफ पैदा होगा और इत्तेफाक के अंदर, इत्तिहाद के अंदर फर्क पैदा होगा। मिलकर जुलकर सीधे सीधे खड़ो, आकर नमाज मस्जिद में पढ़ो। तो मेरे हाल अर्ज करना चाहता हूं मैं आपके सामने, मस्जिदें बनाते हैं अल्लाह की इबादत के लिए, लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि सुन्नत नमाज अपने घरों के अंदर पढ़ा करो और फर्ज पढ़ने के लिए मस्जिद को आओ। इसके दो फायदे होंगे। एक फायदा यह है कि मस्जिद जिस मकसद से बनाई जाती है वो मकसद भी पूरा होता है। दूसरा, हमारे घर जो कब्रिस्तान बन चुके हैं अल्लाह की इबादत से वो आबाद हो जाएंगे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ, अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ। किसी ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, कोई है ऐसा दुनिया के अंदर कि अपने घर को कब्रिस्तान बनाए? क्योंकि कितना बड़ा करोड़पति भी मर जाए, करोड़ों रुपए खर्च करके आसमान को छूने वाली इमारतें बनाता है। अरे हमारे बाबा 50 करोड़ का घर बनाए, 150 करोड़ रुपए छोड़ कर गए हैं, उनको मरने के बाद कई को मशहूर कब्रिस्तान में जाकर दफन करना, बेडरूम के कोई भी कोने में दफन करेंगे, कोई करता है? नहीं करता। कितना ही बड़ा करोड़पति पाप मर जाए, रोने वाला रोएगा, लिड़ने वाला लिड़ेगा, लेकिन दूसरे ही लम्हे पर वो ये फिक्र करेगा कि मेरे बाप की कब्र कब्रिस्तान में किस जगह पर बनाओ। कोई ना उसे मशवरा देता है, अगर देगा तो ना ये मशवरा कबूल करता है, इसलिए कि घर मुर्दों को दफनाने की जगह नहीं है। बावजूद इसके कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ, अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ। तो अल्लाह के रसूल को सहाबी ने पूछा या रसूल अल्लाह, घरों को कब्रिस्तान कैसे बनाएंगे? कोई मुर्दे को कब्रिस्तान घर के अंदर दफन करता ही नहीं है, तो घर कैसे कब्रिस्तान बनेगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब फरमाया कि देखो जिस घर के अंदर नमाज नहीं पढ़ी जाती, जिस घर के अंदर खुदा का सजदा नहीं होता, वो कब्रिस्तान से भी बदतर होता है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन्नत का फैसला फरमाया, फराइज जाकर मस्जिद में पढ़ो और सुन्नतें घर के अंदर पढ़ो, अपने घर के अंदर सुन्नत पढ़ो। बिलखुसूस फजर की सुन्नत अपने घर के अंदर, अपने घर के अंदर फजर की सुन्नत पढ़कर फर्ज नमाज पढ़ने के लिए सीधे कहां आना? मस्जिद को आना। इसका सबसे पहला फायदा यह है कि अल्लाह तबारक व तआला मियां बीवी के घर के अंदर होने वाले इख्तिलाफ को दूर कर देते हैं। घर के अंदर अगर फजर की सुन्नत पढ़ेंगे, मियां बीवी के इख्तिलाफ को दूर कर देते हैं। बेहतरीन इलाज, आमिलों का कंपा डुबाओ, उनके घरों और ऑफिसों को ताला डालो, इन आमिलों से कुछ होने वाला नहीं है। ये देखो सबसे बेहतरीन इलाज फ्री में मिल रहा है। लोग परेशान है कि मेरी बीवी मुझे मोहब्बत नहीं करती, कोई कहती है कि मेरा शौहर मुझे नहीं चाहता, घर के अंदर कुत्ते लड़े जैसा लड़ते हैं। जिस घर के अक्सर घर ऐसे हैं, 1 या 200 में 5 या 10% ऐसे घर होंगे जिस घर के अंदर कोई इख्तलाफ नहीं है। मियां बीवी को अल्लाह तबारक व तआला ने जिस मकसद के लिए जोड़ा था वो मकसद उसके अंदर कामयाब हो रहा है तो बहुत कम है ऐसे घर। वरना निकाह करके 8 दिन 10 दिन 15 दिन, महीना 1.5 महीना, साल 1.5 साल 2 साल नहीं गुजरते, यहां तक के नवासा नवासी हो रहे हैं, बूढ़ा बूढ़ी आज भी लड़ रहे हैं। नहीं लड़ रहे हैं, नवासा नवासी हो गए, पोता पोती हो गए, इसके बाल भी सफेद, उसके बाल भी सफेद, इसका बिस्तर भी अलग, उसका बिस्तर भी अलग, कोई नहीं, लेकिन आज भी लड़ रहे हैं। मैं शायद आपके सामने कहा नहीं कहा मालूम नहीं कि तकरीबन 1.5 साल हो गए होंगे कि खुद बेटी अपनी मां का खुला कराई मेरे पास आकर। बेटी मां का खुला कराती है कि मेरी मां के लिए मेरा बाप काबिल नहीं है। जमाना है आज का कि जवानों के घर में तलाक और खुला की बातें, क्या बूढ़ों के घरों के अंदर तलाक और खुला की बातें चल रही हैं। बूढ़ा बूढ़ी, जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जवानी में मवद्दत रहती है,
बुढ़ापे में रहमत होती है। ये भी मोहब्बत, वो भी मोहब्बत। इस मोहब्बत के अंदर जज्बात, उस मोहब्बत के अंदर रहम और करम होता है। जवान होते हैं मियां बीवी, इस मोहब्बत के अंदर बहुत सारे मकासिद, जज्बात होते हैं, नई नई मोहब्बत होती है। जब यही मोहब्बत पुरानी हो जाती है तो उस मोहब्बत के अंदर रहम भी हो जाता है, करम भी हो जाता है। बूढ़ा बूढ़ी आपस में इतनी मोहब्बत करते हैं जबकि कोई मकसद हासिल नहीं होता। लेकिन आज का इतना फितना परवर जमाना है कि ऐसे रिश्ते भी, इस उम्र के रिश्ते भी महफूज नहीं है। ऐसे रिश्ते को मजबूत करने का वाहिद इलाज अपने घर में फजर की सुन्नत नमाज पढ़ना, अपने घर में फजर की सुन्नत नमाज पढ़ना, जिसका सबसे पहला फायदा यह है कि अंदरूनी होने वाले इख्तिलाफात, मियां बीवी के दरमियान होने वाले झगड़े अल्लाह तबारक व तआला इस सजदों के सदक़े में, इस सुन्नत के सदक़े में खत्म फरमा देंगे। मेरे दोस्त, मेरे नौजवान भाई, आज तू जाकर इलाज करवाना चाहता है बीवी का, आज तू जाकर इलाज करना चाहता है अपने बेटे का, आज तू जाकर इलाज करना चाहता है अपने साथी का, ये देख पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में कितना बेहतरीन इलाज है। तफसील पे नहीं जाना, मुझे तो कुछ और भी अर्ज करना है। अर्ज कर रहा था कि पहला फायदा यह है कि जो आदमी घर के अंदर सुन्नत पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला उस घर के अंदर मियां बीवी के दरमियान मोहब्बत पैदा करते हैं और इख्तिलाफ को दूर करते हैं। दूसरा फायदा यह है कि अल्लाह तबारक व तआला उस घर के अंदर रिस्क की तंगी नहीं देते, कभी रिस्क के अंदर वसअत पैदा कर देते हैं, रिस्क के अंदर कुशादगी होती है। अंधेरे अंधेरे उठकर बंदा मुंह हाथ को साफ करके सबसे पहले अल्लाह की जब इबादत करता है तो अल्लाह ताला अपने तरफ से रिस्क के दरवाजे खोल देते हैं। इसीलिए हदीस में आता है कि फज्र की नमाज खत्म होने के बाद एक फरिश्ता पूरे घरों को चक्कर लगाता है, पूरे घर की चक्कर, पूरे घरों को जाता है, दरवाजे पे खड़ के घर वालों को देखता है, घर वाले क्या कर रहे हैं। खुदा ना खास्ता अगर घर वाले सो रहे हैं तो वही दरवाजे पर खड़े होकर वो फरिश्ता उन घर वालों को बद्दुआ करता है कि मौला, इन लोगों ने तेरी इबादत को गारत करके जिस तरीके से सो रहे हैं, इनके रिस्क को भी तू गारत कर दे। फरिश्ते की बद्दुआ मामूली बात नहीं है। मासूम मखलूक अल्लाह तबारक व तआला की दुआ भी करती है, अल्लाह कबूल फरमाते हैं, बद्दुआ भी करती है, अल्लाह कबूल फरमाते हैं। रोजाना दरवाजों के पास आकर एक फरिश्ता अगर नमाज पढ़े हुए हैं, अल्लाह की इबादत करके बैठे हुए हैं, कुरान और जिक्र अज़कार में हैं, फज्र की नमाज पढ़े हुए हैं, तो वो फरिश्ता घर वालों को दुआ देता है। अगर नमाज नहीं पढ़े हैं तो वही फरिश्ता दरवाजे के पास खड़े होकर घर वालों को बद्दुआ करके निकल जाता है। तो फज्र की नमाज अगर घर के अंदर सुन्नत नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उस घर के अंदर रिस्क के अंदर वसअत पैदा फरमाते हैं, रिस्क की कुशादगी पैदा हो जाती है। कभी रिस्क का टेंशन नहीं होगा, थोड़ा भी देंगे अल्लाह ताला पेट भर जाएगा, रिस्क के पीछे नहीं भागेगा बल्कि रिस्क इसके पीछे भागने लगेगा। तीसरा इनाम अल्लाह तबारक व तआला ये देते हैं कि जो आदमी फज्र की नमाज, फज्र की सुन्नत नमाज घर में पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला उस पढ़ने वालों को ईमान की मौत नसीब फरमाते हैं। जो आदमी फज्र की नमाज की फज्र की सुन्नत नमाज घर के अंदर पढ़ता है तो अल्लाह की जात से उम्मीद रखो कि अल्लाह तबारक व तआला ईमान की मौत अता फरमाएंगे। यही इलाज है कि अगर कोई आदमी आकर पूछे या अगर किसी आदमी को तलाश है इस मसले की या इस इलाज की तलाश है कि मरते वक्त कलिमा कैसे नसीब हो, तो इसके लिए यही इलाज है कि वो फज्र की सुन्नत नमाज अपने घर के अंदर पढ़े। तो इंशाअल्लाह ताला ये तीन चीजें जिनका वादा अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं वो पूरे का पूरा फरमाएंगे, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला कभी वादे की खिलाफ वर्जी नहीं फरमाते। तो मेरे हाल बात यह अर्ज कर रहा था कि घर के अंदर बैठे हुए हैं, कोई मर रहा है तो उसके सराने बैठकर यासीन पढ़े। यहां हजरत आदम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम के मौत का वक्त करीब है, सकरात और नज़ा का आलम तारी है, पूरे बच्चे बैठकर बाप की जुदाईगी पर रो रहे हैं। उन बेटों में से एक बेटे को अल्लाह तबारक व तआला ने नबूवत अता फरमाई थी जिनका नाम हजरत शीज अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम थे। तो बैठकर रो रहे हैं
تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو تسلی دی کہ بیٹے رونے کا وقت نہیں ہے، بس سمجھو کہ جس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے باپ کو دنیا کے اندر بھیجا وہ مقصد پورا کر کے تمہارا باپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جا رہا ہے۔ بیٹے ایک وصیت کر رہا ہوں، اس وصیت کو بطور خاص کے تو سن لے، اب میں تیرے چہرے پر ایک پیغمبر کا نور دیکھ رہا ہوں۔ حضرت آدم نے حضرت شیش سے کہا کہ بیٹے اس وقت میں تیرے پیشانی پر ایک پیغمبر کا نور دیکھ رہا ہوں، دراصل وہ نور مجھ میں تھا، تو پیدا ہونے کے بعد یہ نور مجھ سے نکل کر تجھ پہ منتقل ہو گیا ہے۔ بیٹے اللہ سے دعا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ تیری زندگی پر اس پیغمبر کو پیدا کرے تاکہ تو اس پیغمبر کی امت میں شامل ہو جائے۔ بیٹے یہ تیری قسمت میں ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور مل جائے گا، ورنہ اس پیغمبر مسلم نے ابا سے پوچھا کہ ابا ایک امتی ایک نبی، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ نبی کا درجہ بہت بڑا، نبی معصوم جنتی، سب سے بہترین جنت اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں کو عطا فرماتے ہیں۔ انسانوں میں سب سے بہترین کوالٹی اور کیٹیگریز نبیوں کی ہوتی ہے، اور امتی بخشش ہو بھی سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی ہے، اس کا معاملہ کیا ہوگا سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوئی اور نہیں جانتا۔ لیکن آپ کہتے ہیں کہ اپنے وقت کے نبی ہونے کے بجائے آخری پیغمبر کے غلام ہو جائے۔ آخر کیا بات ہے ابا کہ اس پیغمبر کی امت کے اندر کیا فائدہ ہے، اور اس پیغمبر کی امت، اس پیغمبر کا کیا مقام ہے؟ تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تفصیل سے پیش کیا، میں مختصر پیش کر کے اپنی بات کو آگے لے چلوں۔ حضرت آدم نے کہا کہ بیٹے اس پیغمبر کی تعریف نہیں، اس پیغمبر کی امت کی تعریف سن لے۔ یہ اور بات ہے کہ ایک امتی ایک پیغمبر کا مقابلہ نہیں کر سکتی، ایک امتی ایک پیغمبر کا مقابلہ کر نہیں سکتا، لیکن اس کے باوجود کہ یہ پیغمبر کی امت تو کچھ اسپیشل ہے ہی ہے۔ پیغمبر کی تعریف تو اپنی جگہ پر، لیکن اس پیغمبر کی امت کی تعریف سن لے کہ بیٹے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے پیدا کیا جنت میں، روح کو ڈالا جنت میں، پورے جنت کا کنٹرول میرے ہاتھ میں دیا، میں جہاں چاہے جا سکتا ہوں، جو چاہے کھا سکتا ہوں، جو چاہے کر سکتا ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قانون لگایا کہ آدم یہ جو درخت کے کھڑا ہوا ہے، جھاڑ جو ہے، اس کے قریب نہ جاؤ، ولا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہ جاؤ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون تھا، حکم تھا۔ مصریت کو وہی بہتر جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس درخت کے قریب نہیں جانے کا حکم کس لیے دیا۔ تو میرے حال شیطان ورغلایا، بیٹے میں گیا وہ درخت کا پھل توڑ کے کھا لیا۔ مفسرین فرماتے ہیں وہ انجیر کا درخت تھا، بعض کہتے ہیں کہ انگور کا درخت تھا، بعض کہتے ہیں کہ گیہوں کا درخت تھا۔ جو درخت تھا اپنی جگہ پر میرے حال، اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ گیہوں کا درخت تھا اور دانا بھی بڑا بڑا تھا جس سے شیرے ٹپکتے تھے، خطرے ٹپکتے تھے شہد کے۔ ایک دانا اگر توڑ کر ایسے ہی کھا لیتے تو پیٹ بھر جاتا تھا، اسی لیے اسی گیہوں کو شربتی گیہوں کے نام سے آج دنیا کے اندر یاد کرتے ہیں۔ تو بیٹے میں گیا، شیطان کے پھسلانے کی وجہ سے جا کر بیٹے میں کھا لیا، ایک گناہ ہوا میرے سے، اللہ تعالیٰ مجھے 5 سزا دیا۔ گناہ کتنے؟ یہ سزا کتنے؟ 5 دے رہا ہے۔ پہلی سزا یہ بیٹے کہ اللہ تعالیٰ اسی وقت مجھے جنت سے باہر کر دیا، لیکن یہ پیغمبر ایسا شان والا ہوگا کہ اس کی امت گناہ پہ گناہ کرے گی، کبھی اللہ تعالیٰ رحمت سے دور نہیں کریں گے۔ یا میں بھی محسوس کر رہا ہوں، آپ بھی محسوس کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ پکڑنے پر آ جائے، بتائیے کہ ہم میں سے کوئی آج مسجد میں بیٹھتا تو قدم رکھ سکتا؟ ایک گناہ، چلیے 10 گناہ پر اللہ تعالیٰ پکڑتے تب بھی نہیں بچ سکتے ہم، 100 گناہ پر پکڑتے تب بھی نہیں بچ سکتے ہم، 1000 گناہ پر پکڑتے تب بھی نہیں بچ سکتے ہم۔ ہمارے گناہ تو ایسے ہو گئے، اتنے ہو گئے جس کی کوئی گنتی ماں۔ ہم تو اتنے نڈر، باہر گناہ کر کے مسجد کو آنا دور کی بات، بلکہ مسجد میں گناہ کرتے ہوئے بیٹھتے ہیں ہم لوگ۔ ایک اور بات کہ باہر گناہ کرے، آئے وضو کر لیے، وضو کا صدقہ ہی ایسا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاتھ دھوتے ہیں تو ہاتھ سے گناہ جھڑ جاتے ہیں، چہرہ دھوتے ہیں تو چہرے کے گناہ جھڑ جاتے ہیں،
मसा करते हैं तो सर का गुनाह झड़ जाता है, पैर धोते हैं तो पैरों का गुनाह झड़ जाता है। बाहर गुनाह किए, वजू बाहर किए, या मस्जिद के वजू खाने में गए, गुनाह चढ़ गए, आ गए मस्जिद को पाक पवित्र साफ शफाफ बनकर, ये अलग बात। हम तो इतना निडर के खुद मस्जिद के अंदर गुनाह करते हैं। आप पूछेंगे कौन सा गुनाह? हजरत जिना कर रहे हैं क्या हम लोग? मस्जिद में टीवी देख रहे हैं क्या? मस्जिद में सूद खा रहे हैं क्या? मस्जिद में कोई झूठ बोल रहा है क्या? मस्जिद में कोई गीबत? क्या गुनाह कर रहे हैं भाई मेरे? कि यही गुनाह किससे बढ़ती है और क्या गुनाह होगा कि दाढ़ी मुंडा कर जवामर्दी के साथ जो मस्जिद में बैठे, इससे बढ़ती और क्या गुनाह होगा? दाढ़ी बुलाकर जो मस्जिद में जवामर्दी के साथ बैठे हैं, यहूदियों का लिबास पहनकर जो जवामर्दी के साथ मस्जिद में बैठे हैं, रात के अंधेरे में टीवी देखकर दिन के उजाले में मस्जिद में जो जवामर्दी के साथ बैठे हैं, सर में टोपियों को बदल कर मस्जिद के अंदर जो जवामर्दी के साथ बैठे हैं, इससे बढ़ती और क्या गुनाह होगा? एक गलती हजरत आदम करते हैं तो अल्लाह ताला जन्नत से निकाल दिए, हजारों गलतियां बाहर भी कर रहे हैं, अल्लाह के घर में भी कर रहे हैं, एक फरिश्ता भी भकड़ कर हम लोगों को मस्जिद के दरवाजे के बाहर नहीं ढकेला। ये किसका सदका? हमारे बाप का, हमारी माँ का, हमारे खानदान का, हमारे परिवार का। ये तो सदका है पैगंबर दो जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अल्लाह तबारक व तआला खूब जानते हैं कि इस उम्मत को अगर तकलीफ होगी तो मेरे पैगंबर को तकलीफ होगी। ये सदका है अल्लाह तबारक व तआला पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कि जाओ, हम पैगंबर को देखकर तुमको छोड़ रहे हैं। लहुम इन कैदी मतीन, जो चाहे कर लो। जब तुम्हारी हकीकी तस्वीर तुम्हारे पैगंबर के सामने आ जाएगी तो तुम्हारे पैगंबर का तुमना देखकर जो चेहरा फेर लेंगे, यही तुम्हारा हिसाब किताब होगा, यही काफी होगा। मैं तोलना, मैं मापना, मैं रखना जरूरत नहीं। कल तुम आओगे मेरे दरबार में, मेरा पैगंबर खड़ा रहेगा, तुमको देखकर अगर पैगंबर मुस्कुरा दे, बगैर फैसले के जन्नत में चले जाओगे। तुमको देखकर अगर पैगंबर मुंह फेर ले तो फिर मुझे इंसाफ करने की जरूरत नहीं है कि मेरे पैगंबर का रुख फेरना ही सबसे पहला इंसाफ होगा। तो यही है हमारा कि हजारों गुनाह करे, कोई बाहर निकालने वाला नहीं है। हजरत आदम ने कहा अपने बेटे शीश से कि बेटे एक गुनाह किया, वो भी क्या? शराब नहीं पिए, सूद का सवाल ही पैदा नहीं होता, डुबाने का तो तसव्वुर ही नहीं, कुछ भी नहीं। जन्नत में रहने वाले जन्नती दरख्त को अल्लाह ताला खाने को बोले, कई को बोले नहीं मालूम वो दरख्त अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह जानते हैं कि वो दरख्त के अंदर क्या खूबी थी या क्या खराबी थी। बनाने वाला वो, जानने वाला वो। जन्नत की चीज को अल्लाह तबारक व तआला खाने को बोले। हम ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल से बराबर हदीस के जरिए से बोल रहे हैं सूद खाओ को, सूद खाओ को, सूद खाओ को, पलटा पलटा को वो मसला पूछते मौलवी साहब से, हजरत ऐसा करे तो क्या सूद क्या, वैसा करे तो क्या सूद क्या, जीरो इंटरेस्ट में गाड़ी ले सकते क्या हजरत, जीरो इंटरेस्ट में कार ले सकते क्या हजरत, ऐसी चीटी चलाए तो भी सूद क्या हजरत, वैसी चीटी चलाए तो वो तो पूछ रहे हैं। शक आ गया तो छोड़ दो, डाउट की चीज मत खाओ, यही सबसे बड़ा तकवा है। अगर किसी चीज पे तुमको शक आ गया, ये शराब की शरबत, तो आपका तकवा यही है कि शराब समझकर छोड़ दो। शक आ गया कि बकरी का गोश्त की कुत्ते का गोश्त, शक आ गया तो कुत्ते का गोश्त समझकर छोड़ दो, यही तकवा है। यकीन की बात नहीं, जिस पे शक आया छोड़ दो, यह सबसे बड़ा तकवा है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का यही हाल था कि एक दिन गांव के अंदर ढिंढोरा पिट गया कि फला साहब की बकरी चोरी हो गई, फला साहब की बकरी चोरी हो गई। इमाम अबू हनीफा के कान में पड़ी बात, खसई के पास गए दुकान को, पूछा कि भाई एक बकरी की उम्र क्या हो सकती है? तो खसई ने कहा कि 7 साल हो सकती। तो इमाम अबू हनीफा ने 7 साल तक बकरी का गोश्त नहीं खाया। हो सकता है कि चोर आज बेचकर बाजार में लाया होगा गोश्त, आज बेचकर बाजार में लाया होगा गोश्त, आज बेचकर बाजार में लाया होगा गोश्त। एहतियात और तकवा तो इसी को कहते हैं। आज सब खा रहे हैं हम लोग, डाउट है तब भी खा रहे हैं, यकीन है तब भी खा रहे हैं, नहीं खाने की चीज खा रहे हैं, खाने की चीज तो और बात। हजरत आदम को अल्लाह तबारक व तआला ने एक चीज ना खाने का हुक्म दिया, खा लिए। हजरत आदम ने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला फौरन मुझे दुनिया जन्नत से बाहर भेज दिया। वो पैगंबर की उम्मत ऐसी होगी कि गुनाह करेगी, अल्लाह ताला कभी जन्नत से बाहर नहीं करेंगे। एक दूसरी सजा ये दिया बेटे अल्लाह ताला कि जैसे ही मैं वो गेहूं का दाना खाया,
बाहर निकलते हुए अल्लाह तबारक व ताला निकालते हुए मुझे जन्नत के कपड़ों को छीन कर नंगा आसमान से जमीन में उतारा। यंज़िउ अन्हुमा लिबासहुमा, अल्लाह तबारक व ताला ने उनके कपड़े निकाल दिए। नहीं, यहां से तब तुमको लिबास भी नहीं दिया जाएगा, कपड़े छीन लिए। लेकिन वो पैगंबर की उम्मत ऐसी होगी कि गुनाह करेगी, कभी अल्लाह ताला उनके कपड़े नहीं उतारेंगे। उतारे कभी अल्लाह ताला? दाढ़ी मुंडाए तो बनीन निकल गई, है? सूद खाए तो पैंट निकली, कुछ भी नहीं है। अभी जरा डबल ट्रिपल फोरबल पेंट्री से पेनी, जितना गुनाह करते हैं उतने ज्यादा कपड़े हो जाते हैं हमारे, होते हैं नहीं होते? एक मौलवी साहब को देखो, अंदर बनीन ऊपर झुब्बा होगा, किस्सा खत्म। यही एक सूदखोर, एक ऐसा वैसा आदमी देखो, अंदर बनीन, उसके ऊपर कमीज, उसके ऊपर जैकेट, उसके ऊपर कोट, वो तमाम जाको उसके अंदर जरा टई भी अलग, कुत्ते की छठी नहीं, सब आ गए हैं। जितना गुनाह करेगा उतना ज्यादा लिबास पहनेगा। मां कसम के इसे सबसे ज्यादा शर्म है। सो इतने कपड़े देखो, अगर गुनाह की वजह से अल्लाह ताला अगर लिबास उतारने पर आ जाए, हम में से किसी का लिबास रहता? किसी का नहीं रहता लिबास, हम में से किसी का। अल्लाह छोड़ रहे, जाओ पैगंबर का सदका है, बाद में देख लेंगे। वो उमली लहुम इन्ना कैदी मतीन, जाओ कर लो। बेटे एक गुनाह किया, अल्लाह ताला ने कपड़े उतार लिए, लेकिन वो उम्मत गुनाह करेगी, लेकिन कभी अल्लाह तबारक व ताला कपड़े नहीं उतारेंगे। तीसरी बात यह है बेटे कि अल्लाह तबारक व ताला मेरे एक गलती की वजह से मेरे और मेरी बीवी के दरमियान में जुदाई डाल दिया। मेरे और मेरे बीवी के दरमियान हजरत आदम उतरे श्रीलंका में, हजरत हवा उतरती है जिद्दा में। 400 साल तक दोनों जुदा रहे। कितने साल तक? हमें रहेंगे? कौन भी रहेगा? नहीं रहते, कौन भी नहीं रहते। रहते ही सो कब बोले तो नहीं मिला तो छड़ाल करा जाते। अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के रसूल के वास्ते, मुजाहिदे के वास्ते, इम्तिहान के वास्ते कोई छोड़कर नहीं था। नहीं मिला सीधा ललाका को उतारल को खामोश आ जाते हैं। 400 साल तक अल्लाह ताला हजरत आदम को भी हजरत हव्वा को 400 साल तक जमीन पे उतार दिया। दोनों मुलाकात नहीं कर सकते। यहां ये बिलक रहे हैं, वहां वो बिलक रही है, वहां वो रो रहे हैं, वहां वो रो रही हैं। अल्लाह तबारक व ताला इतनी बड़ी सजा दी है, लेकिन हजरत आदम ने हजरत शीश से कहा कि बेटे मैं एक गलती किया तो अल्लाह तबारक व ताला मुझे और मेरी बीवी को तेरी माँ के दरमियान 400 साल की जुदाई की डाल दिया, लेकिन वो उम्मत गुनाह करेगी, कभी मियाँ बीवी के दरमियान दरार नहीं आएगा। गुनाहों की वजह से अगर हमारे निकाहों में फर्क आता तो ये पूरा मजमा तकरीबन बेवा होता। नहीं, कितने दाढ़ी मुड़ा रहे, कोई बीवी छोड़ी, नमाज छोड़ रहे, किसी की बीवी छोड़ी, सूद खा रहे, किसी की बीवी छोड़ी, निकाह के साथ स्टपनियां रख रहे हैं, किसी की बीवी छोड़ी। तुम्हें टीवी देखने वाले शौहर, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी नहीं कर सकती, किसी की बीवी बोली। तुम्हें जुल्म करने वाले खातिर हो तुम, तुम्हारे निकाह में मैं नहीं रह सकती, किसी की बीवी बोली। एक दौर था वो नेक बीवियां अपने शौहरों को तरगीब देती थी, गुनाह करोगे तो रिश्ता तोड़ दूंगी, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नाफरमानी करोगे तो रिश्ता तोड़ दूंगी। आज किसी की बीवी बोली है, ये बड़ा मजमा, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, पूरे बेंगलुरु के मजमे में कोई शायद के एक की बीवी ऐसी होगी जो अपने शौहर को वार्निंग देती होगी कि गुनाह करोगे तो रिश्ता तोड़ दूंगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना गुर्बत का जमाना, सहाबा का जमाना गुर्बत का जमाना। एक सहाबी की शादी होती है, 3 दिन तक सहाबी घर के अंदर अपनी बीवी के साथ रहते हैं, नमाजों के वक्त आकर नमाज पढ़ लेते, फिर अपनी बीवी के साथ जाकर जिंदगी गुजारते। नहीं नहीं, शादी है, रहना भी चाहिए। उन्होंने तो 3 दिन थे, हमें 40 दिन बाहर नहीं निकलते, ऑफिस को नहीं जाते, दुकान को नहीं जाते, कॉलेज को नहीं जाते। अल्लाह हिफाजत फरमाए, अम्मा बाबा की, सास ससुरे की, चारों की कसम खा लेता, मस्जिद को भी नहीं जाता। नहीं, उसमें पूछते सो अलग, हजरत नौशो को फर्स्ट नाइट फजर की नमाज है क्या? मसले ये कौम के नौशो को फर्स्ट नाइट फजर की नमाज है क्या? मेहर में नमाज माफ कर लिया? नहीं, जोड़े की सलामी मिली है कि मेरे दामाद को फजर की
की नमाज मैं माफ करता हूं, उसके बदले से मैं सजरा पढ़ता हूं। 40 दिन बाहर नहीं निकलते। हमारा यह उसूल है कि कहते छोट हो जाता, कहते नजर लग जाती, कहते हूर परी पकड़ लेती, कहते इसे ये नौशों को अल्लाह हिफाजत फरमाए। थूके तो हमारा थूक गंदा हो जाता, इसे नजर लगती। जुम्मर बोला था ना, कांटे की लपट लेकर आ जाती। वैसे 40 दिन बाहर नहीं निकलना। हनीमून को जा सकते हैं, मैसूर को जा सकते हैं, ऊटी को जा सकते हैं, लेकिन मस्जिद को नहीं आ सकते। की भी नहीं आया तुम्हें? अब भी शादी हुई हजरत, मस्जिद में तुम्हें देखती पूछते हैं, अल्लाह हिफाजत फरमाए। 3 दिन तक सहाबी घर के अंदर अपनी बीवी के साथ थे। तीसरे दिन बीवी से इजाजत लिए कि बेगम थक गया हूं, कुछ बिजनेस करके आता हूं। मजदूरी करते थे घर वर बनाने की। दरवाजे तक बीवी आती है, छोड़ती है, जाओ। दिल के अंदर तमन्ना पैदा हो रही कि आज पहली मर्तबा मेरा शौहर बाहर निकल रहा है, मेहनत करेगा और मजदूरी करके पैसा लाएगा, मैं पकाऊंगी, हम दोनों मिलकर बैठकर खाना खाएंगे। एक बच्ची को पूछ कर देखो, एक अपनी बीवी से पूछ कर देखो कि किसकी रोजी और किसकी मेहनत पर उसे ज्यादा मजा आता है, तो यकीनन एक औरत कहेगी कि माँ बाप भाई बहन की मजदूरी पर उतनी मोहब्बत मजा नहीं आता जितना कि अगर अपना शौहर कमा कर लाता है तो उसके खाने पर मजा आता है। यकीनन एक औरत की ख्वाहिश होती है कि मैं मेरे शौहर पर हक जताऊं। तो आज बहुत सारे उम्मीदें थी कि मेरा शौहर जा रहा है, खाए कमाएगा, पैसे लाएगा और उसकी कमाई से आज पहली मर्तबा मेरे घर के अंदर चूल्हा जलेगा, मैं पकाऊंगी, मैं खाऊंगी, दस्तरखान बिछाऊंगी। सुबह को निकले, शाम तक मदीने के बाजार में थे। अल्लाह आजमाने पर आते हैं तो कैसे आजमाते हैं देखिए। शाम तक थे, कोई मजदूरी पूछने वाला नहीं। शाम को ऐसे ही आए, सूरत उतरी हुई है। बीवी पूछती है कि सरताज क्या बात है कि चेहरा उतरा हुआ है? हाँ बेगम साहिबा, आज तो गया था लेकिन कोई आया नहीं मजदूरी के लिए और आज कोई कमाई भी नहीं हुई है। 3 दिन की बीवी भूखे, 3 दिन की बीवी भूखे, तो आज कोई नहीं आया और कमाई नहीं हुई। वो बीवियां भी नेक थी कि अपने शौहर को तसल्ली देती है कि फिक्र ना करो, कल हमारी जिंदगी का पहला रोजा होगा, कोई फिक्र नहीं, रोजा रख लेंगे। 3 दिन के बाद घर के अंदर फाका है। 10, 11, 12, 13 साल के बाद अगर जर्रा कहती भी नौशों का बिजनेस उल्टा सीधा होगा तो आज हमारी बहन बर्दाश्त नहीं करती है। 1000 रुपए कमाने वाला 500 रुपए कमाना शुरू कर दिया, बर्दाश्त नहीं करती। गुज़िश्ता साल रमजान में 5000 की साड़ी थी, इस साल कहता है कि बिजनेस टाइट है, 2000 के लिए मानने के लिए तैयार नहीं है। शादी को बुलाता है कि हाँ मेरे फला दोस्त की शादी है, आजा, जेवर नहीं तो शादी को आने के लिए तैयार नहीं होती। जमीन आसमान का फर्क है हमारे घर की एक औरत और उस जमाने की घर की एक औरत के अंदर। जरा माल नहीं तो शादी को नहीं आती, मैयत को नहीं आती। जरा शौहर का हाथ टाइट है, बर्दाश्त नहीं करती। सबसे पहले मां के सामने अपने शौहर की गीबत करती है कि मेरा शौहर अब कमाता नहीं है। अपनी बेटियों को आप बोलेंगे कमाना ना, ये बात तो औरतों के मजमे में कहना चाहिए। और जुमे के खुतबे में आप बोल रहे हैं, बड़ा मजमा बैठा हुआ है जिनके पेट में अल्लाह ताला बेटियां दिया अपनी शादियों से। बेटियों की शादियों से पहले बेटियों की नसीहत करो कि बेटी देख, गीबतों में सबसे बदतर गीबत यह है कि एक औरत अपने शौहर की गीबत करती है। याद रख के तू घर को आ, सब कुछ कर, लेकिन अपने शौहर की शिकायत लेकर ना आ। एक बाप अगर अपनी बेटी को नसीहत ये करे तो इंशाअल्लाह ताला पूरे बेंगलुरु के अंदर, क्या पूरी दुनिया के अंदर किसी का घर नहीं उजड़ेगा, किसी का घर नहीं उजड़ेगा। तो आज बीवी कहती है कि चलो कल रोजा। 3 दिन के बाद पहला फाका। दूसरे दिन गए, सुबह से लेकर शाम तक बैठे, शाम को वापिस आए। बेगम आज भी कोई मजदूर नहीं आया। फिर बीवी तसल्ली देती है। तीसरे दिन जाने लगते हैं, इजाजत लेकर बाहर निकले तो फौरन बीवी पुकारती है कि सरताज जरा आओ। शौहर डरते हुए आते हैं कि अब मेरी बीवी मुझे क्या अल्टीमेटम देने वाली है। कल गया कुछ नहीं कही, परसों गया कुछ नहीं कही, 2 दिन से भूखी मेरी बीवी दुल्हन नहीं है। आज तीसरे दिन जा रहा हूं और आज मेरी बीवी मुझे बुला रही है। दरवाजे तक हजारों ख्याल और वसवसे आने लगे। दरवाजे के पास पहुंचे तो बीवी ने कहा कि आओ, एक मशवरा करना चाहती हूं। आपको मालूम है कि आप 2 दिन से नहीं कमाए,
यकीनन जो आप नहीं कमाए हैं इसकी वजह से आपको दुनिया वालों के सामने क्या खुद अपनी बीवी के सामने शर्म आती होगी। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला उस नौजवान से बहुत गुस्सा करते हैं जो नौजवान किसी काम में मशगूल नहीं होता और बिलखुसूस कमाता नहीं है। फाजिल नौजवान, बेकार नौजवान जो होता है अल्लाह तबारक व तआला उसे पसंद नहीं करते। बीवी कहती है कि 2 दिन कमाए नहीं दुल्हन घर के अंदर है, बाहर वालों के दरबार सामने शर्मिंदा होना तो दूर की बात, खुद अपनी बीवी के सामने तुम शर्मिंदा हो, शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। आज 3रा दिन है, जा रहे हैं। आज तो यकीनन जान तोड़ कोशिश करोगे कि कुछ ना कुछ कमाकर घर के अंदर 4 गेहूं के चावल के दाने लाने की। याद रखो रोजी आज मिली लेकर आओ, अगर आज कोई मजदूर नहीं आया तो आज भी भूखे आ जाओ, लेकिन याद रखना कि मुझे खिलाने के वास्ते हराम लुक़मा मेरे घर के अंदर ना आए। मुझे खिलाने की फिक्र में मेरे सामने शर्मिंदगी से बचने के लिए मेरे घर के अंदर हराम लुक़मा ना आए। ऐसी नसीहत करने वाली जब तक माए इस उम्मत के अंदर जिंदा थी, ये कौम के अंदर उलमा को तकरीर करने की जरूरत नहीं थी। माँ पेट बच्चे वली बनकर पैदा होते थे। जब इन माओं का ये तकवा गया, इन माओं का ये जज्बा गया, इन माओं का ये शौक गया, माओं की हलाल रोजी की तड़प गई, तो माँ पेट बच्चे लुच्चे और लफंगे पैदा हो रहे हैं। माँ पेट बच्चे बेनमाजी पैदा हो रहे हैं। क्या था शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का, इंशाअल्लाह ताला इन जुमा आपके सामने बताऊंगा। माँ पेट बच्चा पैदा होता है, पहला रमजान आता है, यही शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का, जिसके चाहने वाले बेहिसाब है, और यह अपनी जगह पर बिल्कुल बात सही है। वलियों को अगर कोई नहीं चाहता है तो यकीनन वो मुसलमान भी नहीं है। लेकिन वलियों को चाहने का तरीका और सलीका भी अलग होता है। देखिए यही शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का तर्ज क्या था कि एक मर्तबा रमजान के चांद में इख्तिलाफ हुआ। पूरे गांव में बाज़ लोग कहते हैं कि दिख गया, बाज़ लोग कहते हैं कि नहीं दिखा। घर की औरतों में जब बात हुई तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की वालदा कहती है कि यकीनन कल चांद दिख गया। किसी ने पूछा कि माई तुझे कैसे गारंटी कि तूने चांद देखा है? तो माँ कहती है चांद नहीं, मैं मेरे लख्ते जिगर को देखा है। सुबह से मेरा बच्चा मेरी छाती से दूध पीना छोड़ दिया है। सुबह से मेरा बच्चा मेरी छाती से दूध पीना छोड़ दिया है। कहां से आया तकवा? रोजा रखने का हुक्म इनको किसी मौलवी ने नहीं सिखाया, किसी मदरसे में नहीं पढ़ा, किसी के सामने मसला दरियाफ्त नहीं किया। ये माँ के गोद में रोजा रखने का मसला माँ के गोद में नहीं बल्कि इस शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी पीराने पीर को माँ के गोद में नहीं बल्कि माँ के पेट में मिला है सबक है ये। सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह की वालदा कहती है मेरा बेटा इतना मुत्तकी था कि पड़ोस के घर को आग लेने के लिए गई, जैसे चूल्हा काड़ी पूछने जाते नहीं, उस जमाने में आग लेने के लिए पड़ोस के घर गई। चंद चावल के दाने पड़े थे, उठाकर मैं बगैर इजाजत खा रही थी तो मेरा बच्चा पेट में उछलने लगा, जिसकी वजह से खय होता है तो पूरे चावल बाहर आते हैं। खय हुआ मेरा बच्चा पेट के अंदर, जब उछलने लगा, हलने लगा, मसलने लगा, मुंह मतलाने लगा तो खय होते हैं तो बगैर इजाजत के चावल बाहर आते हैं। ये क्यों बाहर आए कि मां के पेट में भी बच्चा बगैर इजाजत के चावल को अपने अंदर रखना पसंद नहीं किया। बताना मैं यही चाहता हूं, जब तक माओं के अंदर ये तकवा था, जाओ जाकर सुनाओ अपने बच्चों को, ये नसीहत करो ताकि आइंदा आने वाला जनरेशन, आइंदा आने वाली नस्ल यकीनन हमारी कामयाब हो जाए। अर्ज कर रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर बड़ा एहसान फरमाया है। हजरत आदम कहते हैं कि बेटे एक गलती मुझसे हुई तो अल्लाह तबारक व तआला मेरे और मेरे बीवी के दरमियान कितने दिन, 400 साल तक जुदाई डाल दिया। लेकिन वो उम्मत गुनाह करेगी, कभी अल्लाह ताला मियां बीवी को नहीं तोड़ेंगे। बेटे आखिरी बात यह है कि मैं एक गलती किया तो अल्लाह ताला उस गलती की तौबा कबूल करने के लिए 400 साल तक मुझे आजमाया। गलती एक, दिन रात रो रहे थे हजरत आदम अलैहिस्सलाम के मौला मेरी गलती को माफ कर ले, मेरी गलती को माफ कर ले। रो रहे हैं, रो रहे हैं, रो रहे हैं। अल्लाह ताला को हजरत आदम अलैहिस्सलाम के आंखों का आंसू भी इतना पसंद आया, इतना पसंद आया। हजरत उलमा फरमाते हैं कि जहां हजरत आदम के आंखों के आंसू के खतरे गिरे, वहां से अल्लाह तबारक व तआला ने जाफरान जैसी कीमती चीज को उगाया है। पसंद तो आए लेकिन आजमाया कितने साल, 400 साल। ये पैगंबर के जूतियों का सदका है। अब गुनाह करेंगे, मौला गलती होगी माफ कर ले,
माफ कर लेता है। एक मरतबा नहीं 70 मरतबा हुजूर के गुलामों की खासियत, हुजूर के सदक़े में अल्लाह का तोहफा, रात में गुनाह करो, सुबह को तौबा करो तो तौबा कबूल, सुबह को तौबा गुनाह करो, रात को तौबा करो तो तौबा कबूल। अल्लाह बंदे से फरमाते हैं कि बंदे तू गुनाह करते करते थकता नहीं, मैं तुझे माफ करते करते कैसे थक जाऊं। तू गुनाह करते करते थकता नहीं, मैं माफ करते करते थक जाऊं। जिस हाल में तू मुझे पुकारेगा उस हाल में मैं तुझे जवाब दूंगा, जिस हाल में तू मुझसे मेरा पनाह चाहेगा उस हाल में मैं तुझे पनाह चाहूंगा। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफत का दौर बादशाहों का जमाना था, अमीरों का जमाना था, मुस्लिमीन उजरा का जमाना था। कितना प्यारा जमाना था। जब ये उन्वान आता है तो मैं बेसाख्ता हो जाता हूं, वक्त को भूल जाता हूं, ताकि उम्मत को और मिल्लत को फायदा मिल जाए कि ये वही उमर फारूक है कि जो रातों को गश्त लगाया करते थे। इलेक्शन का सीजन है, साफ तौर पर मैं कहने पर मैं किसी किस्म की झिझक महसूस नहीं करता। वोट के भिखारी वोट मांगेंगे, क्या बोलकर क्या मांगेंगे? रास्ते सीधा करता हूं, नाले सीधा करता हूं, पानी बहाता हूं, कावेरी को तमिलनाडु के लिए नहीं खोलता, गोरी पड़ने के लिए खोलता हूं, फला करता हूं। यही मुसलमान होने की हैसियत से कोई कैंडिडेट मोहल्ले में आकर ये कह सकता है कि तुम रात को सो जाओ, रात में मैं तुम्हारी हिफाजत करने के लिए जीतना चाहता हूं। किसी के जुबान से निकला? तुम अपने मालों से बेखबर हो जाओ, तुम्हारे मालों की हिफाजत करने वाला मैं। तुम अपनी इज्जतों से बेखबर हो जाओ, तुम्हारी इज्जत की हिफाजत करने वाला मैं। तुम अपने जानों से बेखबर हो जाओ, जब मैं जीत जाऊंगा अल्लाह की जात से उम्मीद रखो कि सबसे पहले मोहल्ले के अंदर मैं गुंडागर्दी को खत्म कर दूंगा, रउडिज्म को खत्म कर दूंगा, खातिलों को तख्तेदार तक जाके छड़ा कर दूंगा, शराब की दुकानों को बंद कर दूंगा, इज्जत बेचने वाली औरतों को नेस्तो नाबूद कर दूंगा। ये ऐलान करके पूरे बेंगलुरु और कर्नाटक के अंदर वोट का भिखारी मुसलमान है कोई? गैरों को छोड़ो, जिनके पास कुरान नहीं, जिनके पास दस्तूर नहीं, जिनके पास कोई कानून नहीं, इनको मारो गोली और मारो ठोकर। जिन मुसलमानों की बात करता हूं जो इलेक्शन में खड़े हुए हैं, वो क्या बोलकर वोट मांग रहे हैं, क्या तसल्ली दे रहे हैं, क्या बोलना चाहते हैं, ये नारा लगाओ। इंशाअल्लाह ताला खुदा की जात से उम्मीद रखो कि दुनिया अगर धोखा देगी तो खुदा कभी धोखा नहीं देखा। मैंने गुज़िश्ता जुमा भी कहा, उससे पहले भी मैंने कहा, आज पूरी कर्नाटक की सरजमीन तरस रही है एक टीपू जैसे जवान मर्द के लिए। रात को जागने वाला नहीं है। सब जने रात के 12 को सोते, बोला तो काउंसलर रात के 8 बजे सो जाता। नीना को सोता नहीं, उन्हें बाटल मार को सोता। उन्हें समझ में आई बात? सब 12 को सो रहे हैं। सब जने सुबह को 5 को उठते हैं, 6 को उठते हैं, 7 को उठते हैं। हमारे मोहल्ले के एमएलए को पूछो, हमारे मोहल्ले का तो गोरी पड़ला बोल को बोलो ना, को भी समझ जाएंगे मौलाना हमारे मोहल्ले कुछ नशाना बना रही बोल कर रहे हैं। पूरा बोल रहा हूं मैं कि हमारे हुक्मरान कब उठते हैं? 11 बजे गए तो भी साफ सो रही। उनका पीए बोलता, सोने के वास्ते क्या जीते? सोने सुलाने के वास्ते जीता है, सोने के वास्ते नहीं। 5 साल तक अगर तेरा पीरियड आ रहा है, कसम खा ले कि 5 साल तक रात में तो नहीं सोएगा, जैसा कि 11 साल तक हजरत उमर फारूक ने रात में कभी सोया नहीं था। 11 साल तक कभी रात में नहीं सोया था। हजरत उमर फरमाते हैं, जब शहादत का वक्त आया, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर के गोद में हजरत उमर फारूक का सर था। जैसे ही जमीन पर पड़े हजरत उमर फारूक छुरा खोपने के बाद, तो बेटा उठाकर अपने बाप के सर को अपने गोद में रखता है। तो होश आने के बाद आंख खोलकर देखते हैं तो सर के पास नरम नरम सा कुछ हिस्सा मालूम हो रहा था। आंख उठाकर देखते हैं तो बेटे की शक्ल नजर आती है। अब्दुल्ला से पूछा कि बेटे, ये मेरे सर के पास नरम हिस्सा क्या है? तो हजरत अब्दुल्ला ने कहा कि अब्बा, मेरी गोद है जिस पर तुम्हारा सर है। तो हजरत उमर फारूक ने फरमाया कि बेटे, उठाकर मेरे सर को जमीन के हवाले कर दे, इसलिए कि वरना खुदा को जवाब दूंगा कि मौत के वक्त उमर का सर नरम गदी पर था। बेटे, खुदा की कसम खाकर कहता हूं कि 11 साल पे कभी तेरे बाप ने तक्के में सर नहीं रखा। 11 साल में कभी तेरे बाप ने तक्के में सर नहीं रखा। उठाकर जमीन के हवाले कर दे। रात के अंधेरे में गश्त लगाने वाले बादशाह जब तक महफूज थे, 3 बजे अपनी इज्जत की परवाह किए बगैर फिरने वाली औरतों का मंजर भी जमाने ने देखा है। जब इज्जत लूटने वाले कौम के ठेकेदार बन गए तो दिन के 3 बजे अपनी बच्चियों को बाहर फिरना और भेजने पर कतराने वाले माँ बाप का जमाना भी आज महफूज है। तो अर्ज कर रहा था कि रात का अंधेरा था, हजरत उमर फारूक मदीने मुनव्वरा की गलियों पे गश्त लगा रहे थे, तो अचानक एक शराबी शराब का बोतल लेकर अपने अबा में छुपाकर ख्यालात का पलाव बनाते हुए आ रहा है।
घर जाऊंगा, बाटल मारूंगा, नशा आएगा, मजा मिलेगा, फला फला। अचानक सामने हजरत उमर फारूक आ गए। उमर को देखते ही इस शराबी का हाल बेहाल हो गया। उमर थे ही ऐसे कि शैतान आता तो डर जाता, जिस रास्ते से उमर जाते उस रास्ते से शैतान नहीं जानता, तो इंसानों का क्या हाल है। हजरत उमर फारूक ने पूछा, इतनी रात को आ रहा है कहां से? तो वो शराबी कहने लगा कि अब भी इस दुकान बंद कर आ रहा हूं। झूठ के रास्ते तो रास्ते ही ना। समझ में आई बात? हमें वो जमाने में रहते तो उनका रिकॉर्ड हमें तोड़ डालते हैं। नहीं, ये मोबाइल क्या आया तो झूठ जितना आम हुआ हमारे जमाने में, शायद दुनिया के बनने से लेकर अब तक किसी के जमाने में झूठ रहते ही हमें कहा गोरी पढ़ने में खर्च दिया ना। उन्हें पूछता, कहाँ है मुजम्मिल साहब? नहीं भी कलकत्ता में हूं। हत्ते हमें कहा गोरी पढ़ने में खर्च दिया ना। उन्हें पूछता, कहाँ है मुजम्मिल साहब? कलकत्ता में हूं। कब आएंगे? 8-10 दिन हो जाएंगे। रख डालता हूं। कितना सादा, कितना खुला हुआ झूठ। हमें रहते तो उस जमाने में रिकॉर्ड तोड़ डालते। समझ में आई बात? तो कहने लगा दुकान बंद करके आ रहा हूं। अच्छा ये क्या है? छपाता छपाता हुआ फिर रहा है। छपाता क्या भी नहीं है, बच्चे का दूध है। अंदर क्या है? शराब है। क्या भी नहीं है, बच्चे के लिए दूध है। डाउट आ गया हजरत उमर फारूक को कि तो कभी कभार जुबान नहीं खोली तो भी चेहरा खोल देता है राज को। पुलिस वाले को पूछो, खाली सूरत देखकर पढ़ लेते उन्होंने। जुबान तो बंद हो जाती है लेकिन चेहरा खुल जाता है। वो भी निगाहे उमर है, मामूली बात नहीं है। तो कहने लगा, बता बता। तो दिल ही दिल में शराबी कहने लगा कि मौला शराब है, तू जानता है, मैं जानता हूं, लेकिन सामने उमर नहीं जानता। हमें बोलते वलियों को गैब का इल्म है बोलकर, उमर को नहीं था, वलियों को है। अल्लाह तू जानता है, मैं जानता हूं, ये उमर नहीं जानता। तेरे दरबार में पीता था मैं, तेरे सामने पीता था। तू 70 माह की मोहब्बत करने वाला है, छोड़ रहा है, सुधर जा।